right-wing, anti-European Le Pen party will be the strongest party outcoming from this election. You have the links between Swedish right-wing parties from Hungary, even Germany now is starting, Great Britain, which are anti-European, and the main question of course is being against the euro because our populations have the feeling we are paying for others. And my pension is not big enough. Why should I pay for Greece? And this creates tension. And we are having problem. The political elites are having problem taking the population along. And democracies have to take their people along. There is no alternative to it. So, I think, and now I relate this to Russia, I think the unwillingness to really go into a confrontation with Russia in our population is very big. Definitely no military means at all. We have been talking today already. My personal estimation is that the war in Afghanistan has for a long time ended the possibilities in democratic countries to bring our people to support us to take part in military actions, even if they are for human rights and UN based. So I think you can exclude that, and Russia knows that, of course. So the most terrible nightmare which I have is young Ukraine guy going to the border or being sent to the border in order to keep Russian military crossing the border, which 2 nights ago we were expecting. 2 nights ago, my friends, you know, the Skype which we did, they told me we are expecting them to go to Kharkiv tonight. Okay, but I know on the other side, once Russian military manages to get inside the country, the chance that they will give it back is very small. So it's really a very difficult decision to make. I tell you, I wouldn't want to be defense minister in Ukraine in those days. But, yes, the debate which we have now, and you are obviously well informed that it was the German foreign minister that within the concept of EU family said, don't talk about sanctions. I know him personally very well. He is a very upright and bright person. I think he really believes that if you want to negotiate, you should not put sanctions on the table. I think that this estimation is wrong. I think if you talk to Kremlin, you have to stay in dialogue, yes, but you have to put the instruments on the table. And what we keep telling, and here I'm the tougher part of German foreign politics, we keep saying, yes, we have to rely on Russia's oil and gas, but it's our money paying the state's budget in Moscow. And then it's our money paying their military experiences. So we had a nice and warm winter. We have reserves for about 3 months, I heard. I don't see, and I'm convinced, that if we would quit buying for 3 months, Kremlin would go into its knees before we would. Because, like I said, they need our money. So, the sanction deal is a big problem. I hope
that other countries like the Baltic countries, like Poland, like Sweden, are tougher than the German politics, but I'm aware that Germany is a strong voice within the EU concert, and thus I'm very open and outspoken on that. Don't rely on too tough a German politics, and I think if you now ask, and what is with us, I think even Georgia, if you would ask the German population, can you please show me the country of Georgia on the map? Probably, I think 90% would have problems, because it's so far away for us, you know. Although you feel so European, our countries have not caught on even learning the names of the republics that are not Soviet Union anymore, but that are sovereign states. So I think, to be blunt, and it's not very nice to say that here, but if you, for example, want access to NATO very fast, because that would give you the only feeling of real protection, at the moment you will not get support for that from Germany and for other countries, as long as they have the feeling this might bring us into the obligation to go along with risky situations. So this is not good news, but I think it's honest to say that. So prepare very well for Russian pressure when you sign. I learned that you have a lot of guest workers in Russia who are bringing back the money for families who have to rely on it over here. The way Putin is behaving, I would prepare for a decision when you have signed, or even before, Putin saying, okay, then the Georgian people have to leave the country. Be prepared for that. Yeah. I don't know which other, they have already used you not being allowed to export. I know they even do it to Poland, finding bacteria all over and stuff like that. So be prepared that they will be tough on you, and again that you might have to go through difficult times, and the population, and then it's really the question, how much does the population want it for itself? And yes, and our support, I wouldn't bet on it, not too much anyway. This is Europe. That made me so sad. მეგობრებო, ჩვენ გვყავს რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც ხელი ხოდა აწეული. მე ვთხოვ მომხსენებლებს, რომ დაგვთხოვ ნება კიდევ გავაგრძელოთ ცოტა ხნის დისკუსია. იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი ადამიანს უნდა აზრის გამოთქმა, თუ ეს თქვენთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც მე მყავდა ჩანიშნული, თქვენ იყავით. მხოლოდ ის ადამიანები არიან, ვინც მე ჩანიშნული მყავდა, ეს არის სულ ორი ადამიანის საშუალება გვაქვს მხოლოდ. თქვენ და შემდეგ მიშოდა ძალიან დიდი ბოდიში. კი, ჩანიშნული იყავით, მაგრამ თუ დრო გვექნება მოხსენებთ. გისმენთ, თქვენ და შემდეგ ერთი წუთით მოველაპარაკები მოხსენებთ. რა პრობლემა? დრო რომ დავზოგო პირდაპირ კითხვაზე გადავარ, ბატონ ალექსისთან იქნება შეკითხვა. ხო, მაგას ვაკეთებ. როგორც ვიცით, ევროკავშირმა გამოყო 20 მილიონი თქვენი სამინისტროს საადმი, რომ პოპულარიზება გაუკეთო ზოგადად აღმოსავლეთ პარტნიორობის იდეას და აცილების შეჭრა. 20 მილიონი გამოყოფილია ქვეყნისთვის.
ევროინტეგრაციის და ამ პროცესის ხელშეწყობისთვის და ინფორმაციის გაზიარებისთვის. მაინტერესებს რა ნაბიჯები აპირებთ რომ გადაიდგას ქვეყანაში, რათა განსაკუთრებით ძალიან კაია რომ დღეს აქ დისკუსიას მაქვს, მაგრამ რეგიონებში განსაკუთრებით ძალიან დაბალია ცნობიერება აცილების ხელშეკრულებისადმი და ზოგადად ამასალ პარტნიორობის თემისადმი. უცებ გიპასუხებ, თქვენ შაქარი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ძალიან სწორი ინფორმაცია არაზუსტი. 20 მილიონი რო გქონდეს რეალურად იმ მიზნებისთვის, რომელიც ჩვენ გვინდა გამოვიყენოთ ჩვენი სტრატეგიით, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის კომუნიკაციის სტრატეგია გვაქვს და შემუშავებული არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ასეთ თვითმგონებამდე ვერ მივედით ჩვენ, რომ 20 მილიონი ამ მიზნებისთვის იყოს გამოყოფილი, მაგრამ ის რესურსი რაც იქნება ჩვენს ხელთ, ჩვენ ვაპირებთ დამოუკიდებელ მთავრობა თვითონ მობილიზებული ყავს ფათაშორის ბიზნესმენები, არა დიდი ინტერესით მინდა გულწრფელად გითხრათ, მაგრამ მეთოდები შეიცვალა ბიზნესმენებთან ურთიერთობის, ეს მარკეტინგებაზეა დამოკიდებული, რამდენად აბსურდული ევროპეიზაციის ჩვენი ქვეყნის და მინდა გითხრათ, რომ რეალურად ეს კომუნიკაციის სტრატეგია სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ბიზნეს სექტორთან და ხელისუფლება და დიპლომატიურ კორპუსთან, რომელიც არის საქართველოში, ერთობლივად ხორციელდება, გაწერილია ყოველ დღეზე, ყოველ კვირაზე და ყოველ თვეზე. შესაძლოა 20 მილიონის არსებობის შემთხვევაში გასწრებით უფრო შესახები და შესამჩნევი ყოფილიყო, მაგრამ ანალოგიური მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ქვეყნის წამყვანი სატელევიზიო საშუალებებით ასევე ითხოვენ დაფინანსებას ისეთი კეთილშობილი იდეისთვის, როგორიც არის საქართველოს ევროპეიზაცია. ალბათ. დიდი ბოდიში გადაეცით მიკროფონი თქვენს კვებით, რომ რიგში არის იმ ადამიანს, იმიტომ რომ დრო არ მოხს ამდენი გასწრაფო. ძალიან მოკლედ შეიძლება და ყველა სარიანი. არაბეთზე დავითი განათლების ეროვნული კავშირის მდივანი. ბატონო მინისტრო, მე მაინტერესებს რომელი ევროპისკენ მივდივართ ჩვენ. თქვენი მთავრობა 16 თვე ხელისუფლებაშია და არც ერთი პუნქტი ევროპის საბჭოს სოციალური კარტისაა დაგერიფიცირებიათ. რა კარგი დაუშვათ იმას ხარჯები, მაგრამ რა ხარჯები აქვს იმას, რომ სამხედრო კომისია შექმნათ, ამუშავოთ და სოციალური შრომის საკითხებზე ვიმუშაოთ. ათეულობით მუშაში მშილობს, მეხანძრეები შიმშილობენ, გაბიცვებია, სოციალური პროტესტია, რა საკეთებთ თქვენ? კიდევ ერთი შეკითხვა, ერთი წუთი. მნიშვნელოვანი კითხვა. თქვენი კოალიციის წარმომადგენელმა გააკეთა განცხადება, რომ სააკაშვილი აყალბებდა ყველა არჩევნებს. მე მაინტერესებს 2008 წელს მის მიერ ჩატარებული პლებისციტი შედეგები გაყალბებული იყო თუ არა? თუ ის ყველა არჩევნებს აყალბებდა, გამოდის რომ პლებისციტით გაყალბებული. ახლა ქალბატონ გერმანელთან შეკითხვა მაქვს ერთი. არა, ძალიან მნიშვნელოვანია ხა დეპუტატთა როსეთი უბრალოდ პატი მოკლედ. ერთი წუთი, ერთი შეკითხვა. ქალბატონო დეპუტატო, მე ძალიან მაინტერესებს 1992 წელს როდესაც ანტიკონსტიტუციური გადატრიალება მოხდა, ტერორისტული დიქტატურის მეთაური ედვარდ შევარდნაძესთან ჩამოვიდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გენშენი. აქ თუ რაღაც მაგდაბარი გადატრიალება მოხდება, ბატონი ვალტერ შტაინმაიერი ჩამოგზავნება ახალ პროუს დიქტატორთან, აი მაინტერესებს. და აპირებთ თუ არა პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასება მისცეთ იმ დანაშაულს, რაც ბუნდესტაგმა ჩაიდინა 99-93 წლებში საქართველოს წინააღმდეგ, როცა ხარი დაუჭირა ტერორისტულ დიქტატურას შევარდნაძის რეჟიმის სახით. დიდი მადლობა. ქალბატონიკას ერთი კითხვა რა. ერთი ქალბატონიკა. არა, სულ ერთი კითხვა რა. ქალბატონიკა, ნუ გონიათ რომ ევროპა მონოლითია. ჩვენ ვხედავთ იმას საფრანგეთში, რომ მონოლითი არ არის. და სოციალურ საკითხზე იქნება თუ მორალის საკითხზე იქნება, იქ სხვადასხვა პოზიციაა. ბატონ და შეიძლება გადაეცით მიშოს მიკროფონი და ამით დავასრულებთ კითხვებს. მიშა ბატონიშვილი და მეცდები რომ რა შეიძლება მოკლედ ჩამოაყალიბა მე ჩემი კითხვა. აი სანამ ვიმყოფებოდი მანამდე ორი ახალი ინფორმაცია მივიღე. ერთი არის უკრაინელი მეგობრისგან ლუკა, რომელზეც ასახულია ქვეყნები, რომლებმაც დახმარება გაუწიეს ქმედითი უკრაინას და მეორე ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ დამთავრდა და როგორ მიმდინარეობს პროცესი საქართველოს პარლამენტში. Excuse me, may I interrupt you? The translator is not able to translate when you talk that fast. Impossible. So you can go on talking, but at least I don't understand it.
სანამ მე არც ვიმყოფებოდი, ან ამ 2 საათის განმავლობაში მივიღე ორი ინფორმაცია. ერთი უკრაინელი მეგობრისგან, ხოლო ერთ-ერთი ინტერნეტ წყაროებიდან. უკრაინელი მეგობრის მიერ მოწვილი არის ერთი რუკა, რომელზეც არის ასახული 17 სახელმწიფო, რომელმაც უკრაინას ქმედითი მხარდაჭერა აღმოუჩინა და ამ 17 სახელმწიფოში არ არის სამწუხაროდ საქართველო. და კიდევ არის მეორე ინფორმაცია, რომელიც ეხება საქართველოს პარლამენტს, რომელშიც პირველი მოსვლით ჩავარდა რეზოლუციის მიღება და რეზოლუციის იმ პუნქტების გამო, რომელიც ეხებოდა რუსეთთან გარკვეული შეზღუდვების შემოღებას და ასევე ეხებოდა ქართული კონფლიქტების თემის წამოწევას საერთაშორისო არენაზე. რას ნიშნავს ეს? დიდი მადლობა. შეკითხების დრო ამოიწურა, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველა გამოიჩენს მოთმინებას და პატივისცემას მოწვეული სტუმრების მიმართ. უმორჩილესი თხოვნა, თავი შევიკავოთ არაეთიკური კითხვებისა და კომენტარებისგან. მე არ მეგონა ამ კომენტარის გაკეთების საუცილებლობა თუ დადგებოდა დღეს აქ. თუ შეიძლება თანმიმდევრობა თქვენი გადასაწყვეტია? პირველ რიგში მინდა მოგახსენოთ, რომ არის კონკრეტული საკანონმდებლო საკითხები, რომელიც რეალურად ისმენთ ბატონო ჩემო, რომელიც რეალურად ჩამორჩება თან რიგს, ეს რიგს მხოლოდ ევროკავშირის harmonizაციის, კანონმდებლობის harmonizაციის კუთხით განსახორციელებელია 300-ზე მეტი საკანონმდებლო ცვლილება. რეალურად ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში უნდა განხორციელდეს ეს. სახელმწიფოს დღევანდელ ხელისუფლებას თუ კი რამეში სდებენ ბრალს მისი ოპონენტები, ეს არის პოპულისტური ბიუჯეტის, პოპულისტური დაპირებების ბიუჯეტში 2.6 მილიარდი არის სოციალური დახმარებებისთვის, გაიზარდა ჯანდაცვის ბიუჯეტი, გაიზარდა რეალურად დაზღვევისთვის და ასე შემდეგ გამოყოფილი არის ძალიან ბევრი პუნქტი, ასე რომ არ ამგონია რომ ეს ადეკვატური იყოს ეს ბრალდება. ეს ერთი. მეორე, რეალურად შეიძლება ვერ მოხერხდეს შეთანხმება პარლამენტში და ძალიან გულსაყრელი იქნება ნამდვილად. ეს არის თემა, რომელიც აუცილებლად უნდა შეთანხმდეს და უნდა იყოს ერთსულოვნება ამ განცხადებაში ამოჩენილი და დემონსტრირებული. მე მგონი არ არის ახლა იმის დრო, რომ ამ თუ იმ კონკრეტული პუნქტისთვის ვერ შედგეს ეს განცხადება. რუკასთან მიმართებაში მინდა გითხრათ, რომ ეხლა არა ვქარც მე არის თქვენ ალბათ დრო იმისა, რომ განვიხილავდი დიდი სიამოვნებით რა ქმედით დახმარებაზე არის საუბარი, რა კონკრეტული ნიშნით იქნა ეს რუკა შედგენილი და შესაბამისად ძალიან ბევრი ვინ შეადგინა ეს რუკა და ძალიან ბევრი სადავო საკითხი იქნებოდა გამოჩნდებოდა. გაფიცვებთან მიმართებაშიც ჩემო ბატონო მინდა მოგახსენოთ, რომ ძალიან საერთოდ აემთხვა ჩვენს ხელისუფლებაში მოსვლას უცაბედი აფეთქება და ტალღა გაფიცვებისა და მინდა გითხრათ, რომ ერთის მხრივ რეალურად ეს არის ნათელი დადასტურება იმისა, რომ დღეს ქვეყანაში შეიძლება გაიფიცო ამის გულისთვის არა მოყო თავი ციხეში, არა მოყო შენმა ნათესავმა, შენმა შვილმა, შენმა მეუღლემ ნარკოტიკით, იარაღით და ასე შემდეგ ციხეში და მინდა დაგიდასტუროთ ჩემო ბატონო პლებისციტის შედეგებს ყოველთვის ამაღლა ვაჟღერებთ და ვაცხადებთ, რომ 75% საქართველოს მოსახლეობის მაშინ მხარს უჭერდა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. დღეს ეს პროცენტი საბედნიეროდ გაზრდილია და ძალიან დიდი იმედი მაქვს მიუხედავად იმ სირთულეებისა, რომელიც არსებობს გამხოლოებულ სკეპტიკოს ქვეყნებში, საქართველოს განუხრელად განაგრძობს სვლას ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციისკენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
I think there was no further more questions. At least I didn't understand. Okay. მე უბრალოდ ისედაც გითხარით და შემიძლია აქაც იგივე გავიმეორო, მე მგონი ჩემს მოხსენებაში და უხართ თქვენ ასე აღიქვით, სწორედაც იმაზე გავამახვილე ყურადღება, რომ მონოლითური არც საფრანგეთი, არც ევროპა და არც საქართველო და შესაბამისად აბსოლუტურად გეთანხმებით. ყველას დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. უპირველეს ყოვლისა, უდიდესი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, რომლებმაც ესე იგი 2 საათზე მეტ ხანს უპასუხეს თქვენს ყველა კითხვას და წარმოგიდგინეს მართლა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი მოხსენებები. ყველას დიდი მადლობა მობრძანებისთვის კიდევ ერთხელ.